یا پروردگار ہر لمحہ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਲਬਗਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਕਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। जिधर डिफॉल्ट होने की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा। जब रुपया गिरेगा फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो आगे ही महंगाई आज ज्यादा है, तो जब रुपया मजीद गिरेगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी गुर्बत बढ़ जाएगी। 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और उसके ऊपर 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई जो बढ़ती जा रही है तो वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। उसका मतलब ये कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। तो एक तरफ माइशत नीचे जा रही है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ज़राअत में क्या हो रहा है। जो हमारी आबादी है, देहात की आबादी, और तकरीबन हमारी एक तकरीबन आधी आबादी बिल्कुल ज़राअत के ऊपर गुजारा करती है। तो मैं ये आज आपको ज़रा ज़राअत की जो मैंने हुकूमत की एक कमेटी है, फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, मैं ज़रा उसकी रिपोर्ट देना चाहता हूं कि उन्होंने अब वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस साल जो कपास है वो 25% कम होगी। 25% कपास हमारी कम होगी। मकई 3% कम होगी। गन्ना 8% कम होगा। जो फिर हमारे लिए एक आगे फिक्र की चीज है वो ये कि चावल 40% कम होंगे, या अगले साल चावल 40% कम होंगे। मिर्चें 54% कम होंगी। और ये है हमारी अपनी गवर्नमेंट की फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। अब ये क्यों हुआ है? ये क्यों कम हो रही है? ये इसलिए कम हो रही हैं कि अब जरा आपको मैं कीमतें बताऊं कि ट्रैक्टर की पिछले 5 महीने में जो ट्रैक्टर की सेल है वो 45% कम हो गई है। और फिर जो डीएपी है, डैप है, जो कि खाद है एक, वो 75% कम हो गई है। यूरिया खाद 8% कम हो गई है। पोटाश खाद 85% कम हो गई है। डीजल जो लोग किसान खर्च करता 22% कम हो गया। ये क्यों हुआ है? इनकी कीमतें बढ़ गई क्योंकि जो किसान इस्तेमाल करता है, जो चीजें जिसकी वजह से पैदावार बढ़ती है, यूरिया, डीजल, खादें, उन सारों की कीमतें बढ़ गई हैं। क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, हमारा इस वक्त ज़राअत के अंदर ये जो मैंने फसलें बताई है, ये सारी इनकी जो पैदावार है वो कम हो गई है। और ये ज़राअत का हाल है। दूसरा इंडस्ट्री, हम जब छोड़ के गए थे, तारीखी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी 27%। आज वो गिर के आ गई है 7 महीने के बाद 1% पे। तो जब इंडस्ट्री भी नीचे आ रही है, ज़राअत भी नीचे आ रहा है, तो दौलत में तो इजाफा हो नहीं रहा पाकिस्तान के, बल्कि दौलत कम होती जा रही है। और जब दौलत कम होती जाएगी तो कर्जों की किस्तें किधर से वापस करनी है? अब ये सोचना, एक घर है, घर के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, घर वो कर्जे कैसे उतारेगा? आमदनी बढ़ा के उतारेगा। जब वो घर के सारे लोग मिलकर अपनी आमदनी के अंदर इजाफा करेंगे तो वो इजाफाई आमदनी के जरिए वो कर्जों की किस्तें वापस करेंगे। तो अगर घर की आमदनी कम हो जाए, वो कैसे कर्जे वापस करेगा? और जब वो कर्जे वापस नहीं करेगा, दुनिया कर्जे नहीं देगी। दुनिया कर्जे नहीं देगी
तो हमारा सबसे बड़ा जो फिर से मैं कह रहा हूं खतरा है, रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा। जो हुआ है इनके दौर में रुपया तारीखी गिरा है, तो रुपया जब गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तेल, डीजल, बिजली, ये सब जब रुपया नीचे जाएगा ये महंगे हो जाएंगे, और ये महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी गुर्बत बढ़ती जाएगी। तो पहले ज़राअत का मैंने आपको बताया, मैंने इंडस्ट्री का बताया आपको कि वो नीचे आ गई है, उसका मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई। अब अमूमन तो हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए, हुकूमत की तो सबसे ज्यादा जोर लगना चाहिए कि जो माशी बहरान आ रहा है, ये जो आगे तबाही आ रही है, हुकूमत को तो सारा वक्त इसके ऊपर जोर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सबसे पहले ये कोशिश कर रही है कि उनकी जो करप्शन के केस है वो खत्म कैसे हो। ये कभी किसी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं जो नैब में पड़े हुए थे, 1100 अरब रुपए के, और इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया है जिससे इनमें हर किसी के जो बड़े बड़े डाकू हैं इनके करप्शन केस खत्म हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा इनका कारनामा यह है कि जब से ये आए हैं इन्होंने कानून बनाया है, अपने आप को एनआरओ दे दिया है, इनके करप्शन के केसेस खत्म होते जा रहे हैं। कौम को 1100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इन्होंने वो जी इमरान हर कोई शोशा छोड़ते हैं, वो सिर्फ वो होता है कि एक इनकी जो चैनल है जियो, उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है। वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बरतानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं, और मैं वो इसलिए कर रहा हूं कि वहां तेजी से केसेस होंगे। और इंशाल्लाह ये मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि ये जो अब आजादी सहाफत के नाम पे ये जो मीडिया हाउसेस बने हुए हैं, इनकी ये एजेंडों पे काम करते हैं। ये वो लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करते हैं, और ये इंशाल्लाह मुझे इन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं अब बाहर की अदालतों के अंदर इनको एक्सपोज करूंगा जो इन्होंने ये फ्रॉड के साथ मेरे ऊपर ये जो इल्जामात लगाए। लेकिन कहां ये चंद करोड़ की बात जो उठा दी इतनी, और कहां 1100 अरब रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं इनके। और शहबाज शरीफ के और बेटों के ऊपर 16 अरब रुपए का वो केस है जो कि एफआईए के अंदर वो 4 गवाह मर चुके हैं, एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। उसके केस वो आराम से अपने ऊपर एफआईए का अपना आदमी बिठा के वो केस खत्म। जी जनाब अली, इमरान खान साहब ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲੌਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਵਡੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ 88 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ। ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ, ਕੰਪਨੀ ਮੈਨ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਕੀਤੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 88 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ 92 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, 92 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਮ ਸੀ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਤੋਂ 18 ਦਾ ਦੌਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜੀ 17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ? ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 70% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖਾਬ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IMF ਜੋ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸਾਗਡਾਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 75% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਜਰੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 68 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹ 70 to 75 ਸੀ, ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜਰੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਏਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ 5% ਸੀ, 6 ਸੀ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ 10% ਹੋਏਗਾ ਜੀ। 75% ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਕੀ ਚਪਕਲਸ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹਿਸਤਾ ਵਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ 70% ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਦਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਾਬ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਬ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾਏਗਾ? ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਆ। ਕਪਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਪਾਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੰਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਦਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਦੀਆਂ, 3 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ 4500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ
ਪਰ ਏਕੜ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 63 ਤੋਂ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, 21 ਤੋਂ 2200 ਰੁਪਈਆ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ 35 ਤੋਂ 40 ਮਣ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 25 ਮਣ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗਰੋਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਮਣ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾ 63 64 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੀ? ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਪੌਣੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਚੂਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਟਰੈਕਟਰ 35 ਲੱਖ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 50,000 52,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਜ 78,000 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ 70 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਮਲ ਬੁਰੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ GDP ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5.97 ਤੇ ਗਈ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 31 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਖਾਬ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। IMF ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਧੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਲ ਵਧਾਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਓ। ਆ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਡੀਜ਼ਲ ਬੰਬ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੁਜਲੀ 800 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਵਾਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਦਲੇ ਬਦਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਹਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਡਾਲਰ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਜਨਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ 99% ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਾਬ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ
ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਭੁੱਟੋ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਟੋ ਮਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੁਹਾਜਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਹਾਜਰ ਕੇ ਹਕੂਕ ਪਰ ਡਾਕਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਾ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੁਹਾਜਰ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀਆਤ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸਾਸੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਆ ਗੋਠ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਾਗ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਮਿਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੀ ਘੁਮਾਤਾ ਫੜ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਖੱਡੇ ਵਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ। ਇਸ IMF ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਪਸੰਦ ਸੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਚੱਲਣਾ, ਨੋ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੌਮ ਬਾਸੀਅਤ ਕੌਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਖ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ। ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਆ ਫਲਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਘਸਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਆ, ਕਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ? 3.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫਲ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰਖਾਨੇ ਦਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? 32 ਤੋਂ 40 ਅਰਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, 32 ਅਰਬ ਆ ਜਾਂ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਦਖੋਰੇ ਕੋ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਆ? 75 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜੀ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ, 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, 80,000 ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪੇਪਰ ਬੁਲਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋ ਵੜ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਬਾਤ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਆ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਮ ਆਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਲਵੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਜੇ ਅਮਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦਾ, 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ। 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ। ਟੁੱਟੀ ਨਾਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, MNA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ MNA ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ SDO ਖਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਖਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।